الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی محبت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہونے کا موقع اور یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی بے عیب کتاب، لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ہیں۔ دعا گو ہوں اس رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ عالیہ والعدلیہ کے اندر کہ رب کائنات مجھے ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ دونوں طرفین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا موضوع اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے، اور ربیع الثانی بالکل آخری لمحات میں ہے۔ اس سے اگلا مہینہ جو ہے وہ ہے جمادی الاول کا، اور جمادی الاول میں خلیفہ بالفصل داماد سسر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے، اور میرا موضوع بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدسہ پر ہے۔ دعا گو ہوں رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں کہ رب کائنات مجھے اور آپ کو، ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی محبت عطا فرمائے، کیونکہ ایمان حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان پر استقامت اختیار کرنا یہی اصل میں دشواری اور دقت ہے، اور اسی کا صحیح صلہ ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ایمان تو آ گیا، لیکن ایمان کا جانا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جا سکتا ہے۔ انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تو گو اس کا ایمان چلا گیا۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تاجدار مدینہ فخر انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شان اقدس میں چھوٹی سی غلطی کی، گستاخی کی، ایمان چلا گیا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا مگر قیامت پہ ایمان نہیں لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات نازل کیے تھے ان پر ایمان نہیں لے کے آیا تو ایمان چلا گیا۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایمان نہیں لے کے آیا، ان کے بارے میں تبرہ کرتا رہا تو پھر بھی ایمان چلا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آج ہم کہیں جاتے ہیں نا، بازار میں جاتے ہیں، دودھ والا ہے، وہ دودھ ناپ کے دے رہا ہے، اس کے پاس ایک پیمانہ ہے، یہ آدھا کلو کا ہے، یہ کلو کا ہے، یہ 2 کلو کا ہے، ایک پیمانہ ہے۔ تو ایمان کا پیمانہ جو ہے اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بنایا اور فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان والو، قیامت تک آنے والے لوگوں، خبردار یہ بات سن لو، اگر آپ نے ایمان لے کے آنا ہے تو میرے صحابہ کی طرح ایمان لے کے آنا ہے، تب جا کے تم ایمان والے بن سکتے ہو، ورنہ تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نمایاں شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس بات میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کون لے کے آیا؟ بعض حضرات کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت سیدنا علی حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بعض کے نزدیک آپ کے غلام ہے زید بن حارثہ ہے۔ تو میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جھگڑا ہی نہیں، بات کو سلجھا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرد ہیں، مردوں میں سب سے ایمان پہلے لے کے آنے والی شخصیت کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عورت ہے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ایمان لے کے آئے اس وقت بچے تھے، تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی شخصیت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور غلام حضرت زید بن حارثہ غلام ہے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت زید بن حارثہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت، آپ کی شان نام سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ ابو بکر، یہ جو بکر ہے نا، با کاف را، بکر، اس کا معنی عربی میں جہاں آ جائے وہاں پہلا ہوتا ہے۔ ابو بکر پہلا، سب سے پہلے ایمان لے کے آئے، سب سے پہلے تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، مدینہ سے اٹھے، معراج پہ گئے، بیت المقدس، 7 آسمان، جنت، جہنم، سارا کچھ دیکھا۔ دیکھ کے حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی علیہ السلام سے کہتے ہیں، جبریل جب میں زمین پہ جاؤں گا لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں بیت المقدس گیا، پھر بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، پھر میری انبیاء سے ملاقات ہوئی، میں نے امام الانبیاء کا شرف حاصل کیا، نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سارا کچھ دیکھا۔ مانے گا کون؟ کون مانے گا؟ سارے تصدیق نہیں کریں گے، تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
सब इनकार करेंगे मगर अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक इकरार करेगा। और इसी तरह हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए, सुबह बैठे हैं तो कहने लगे सिद्दीक मैं राज पे गया, जी या रसूलुल्लाह। मैं बैतुल मुक़द्दस गया, जी या रसूलुल्लाह। मैंने वहां पे नबियों की इमामत कराई, जी या रसूलुल्लाह। फिर मैं पहले आसमान पे गया, जी या रसूलुल्लाह। फिर मैं दूसरे पे गया, जी या रसूलुल्लाह। तीसरे पे गया, जी या रसूलुल्लाह। हाँ हाँ जी जी करते जा रहे हैं, कहीं ये नहीं कहा अच्छा। अच्छा का मतलब ये होता है कि गालते मुश्किल है पर तुसी कहते होते मान लेने। ये नहीं कहा अच्छा जी या रसूलुल्लाह, जी या रसूलुल्लाह। जब सारी बातें कह दी ना तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, आप सच्चे नबी हैं। जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जबान से ये अल्फाज निकले तो हजरत सिद्दीक अकबर की शान में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। अल्लाहु अकबर, क्या शान बयान करें, हमारी जबान कासिर हो जाती है। वो अल्फाज गार में गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो वाक़यात पेश आए जिंदगी में। आपने दो सफर किए और अजीम सफर किए। एक सफर जमीन से लेकर आसमानों तक। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, मैं थोड़ा नौजवान साथी हूँ इसलिए मैं तवज्जो के साथ बोलता हूँ। आप सब खामोश बैठे हैं, कुछ ना कुछ आप भी बोलें साथ। आप सल्लम के साथ कितने सफर आए? दो, एक मिराज का और एक हिजरत का। दो सफर है, एक मिराज का दूसरा हिजरत का है। दोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सफर मिले। मिराज में जिब्राइल अमीन बने और हिजरत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले। लेकिन जो मिराज में मिला वो हम सफर आगे जाके रुक गया। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सिदरा मेरी इंतहा है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मगर वो तोड़ तक नहीं गया। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत है, वो हम सफर भी ऐसे बने, तोड़ तक गए और ऐसे तोड़ तक गए जिनको आज तक कोई नहीं तोड़ सका। आज भी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे में मौजूद है। तो जब हिजरत का सफर हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिजरत का अल्लाह ताला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, फरमाया मेरे हुक्म से हिजरत करो। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के उठो और जाओ सिद्दीक के दरवाजे पर। मैंने अपने अल्लाह से सवाल किया, पूरी कायनात मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर, आज काले कमली वाले को आपने सिद्दीक के दरवाजे पे भेज दिया, आखिर माजरा क्या है? ये भी तो कह सकते थे कि सिद्दीक को हुक्म दो, वो आए और आपको यहां से गार की तरफ ले जाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मुझे पता था अगर मैं ये कहता कि सिद्दीक को कहो वो आए, वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे पर आए, फिर वहां से आगे चले तो आने वाले ये कह सकते थे कि सिद्दीक ने जबरदस्ती की, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ जा रहे थे लेकिन सिद्दीक जबरदस्ती चले गए। मेरी इज्जत, मेरी गैरत, मेरी रिफात हजरत सिद्दीक की शान में ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चले, आप सिद्दीक के दरवाजे पर जाएं और सिद्दीक को साथ लेकर खार की तरफ चले, ताकि क़यामत तक आने वाला कोई भी शख्स हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कोई गुस्ताखी ना कर सके। और फिर जब गए खार की तरफ गए, खार पे पहुंचे तो हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रास्ता बहुत कठिन है, जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक से खून आने लग गया, जख्मी हो गए, पथरीला इलाका, नाजुक पाँव है। जब देखा ना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कुर्बान जाओ, झुक गए, सवारी बन गए, कंधों पे उठा लिया,
कंधों पे उठा लिया। आज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत है, मोहरे नबुव्वत है। सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत की मोहर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों के दरमियान है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पे, आज मेरे सिद्दीक अकबर के वजूद पर, कंधों पर मोहरे नबुव्वत भी है और वजूद नबुव्वत भी है। झुक गए, सवारी बन गए, आपको कंधों पे उठा लिया, फिर गार तक ले गए, गार तक ले गए, गार की सफाई की, सुराख थे गार में, अपनी चादर मुबारक पाड़ी, सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख खुला रह गया, कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख रह गया। हजरत अदरीस कांदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं 2 सुराख बाकी रह गए, एक सुराख बाकी रह गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुराख पर अपना पांव मुबारक रख दिया और खुद बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद मुबारक में रख दिया। को ऐसा लगता था जैसे रेल पे कुरान पढ़ा हो। और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं, मैं कहता हूं देख नहीं रहे, पढ़ रहे हैं। कभी वस्सुहा का चेहरा पढ़ रहे हैं तो कभी वल्लैल इज़ा सजा की जुल्फें पढ़ रहे हैं, कभी यासीन पढ़ रहे हैं, कभी तौहा पढ़ रहे हैं, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल पढ़ रहे हैं, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर पढ़ रहे हैं। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं लोगों देखो तो सही, अल्लाह का कुरान कहता नहीं वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को जब पढ़ो तो ठहर ठहर कर पढ़ो। मैं भी ठहर ठहर कर आका का दीदार कर रहा हूं। एक मशहूर वाकया है कि जब अपनी एड़ी रखी तो सांप आ गया और सांप ने आना डसना शुरू कर दिया। आपने सुना होगा, सांप ने डसना शुरू कर दिया, डसता चला गया, डसता चला गया, लेकिन सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी ना हटाई ताकि मेरे पैगंबर तक वो मूजी जानवर ना पहुंच सके। सुना है ना आपने ये वाकया। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, मैं यहां एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, सांप डसता नहीं चला गया, सांप चूमता चला गया। अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले लोगों को यह समझा दिया कि जिसने भी मेरे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का पता लगाना है, शान को समझना है, शान तक पहुंचना है, वो पहले सिद्दीक अकबर के कदम चूमे तब जाके मेरे नबी का दीदार करेगा। ये शान है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को दी। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार में 3 दिन और 3 रातें रहे। कितने दिन? ऊंचा बोले भाई, कितने दिन रहे? 3 दिन और 3 रातें। क्या 3 दिन और 3 रातें मेरे पैगंबर ही सोते चले गए, सिद्दीक अकबर जागता रहा? ये तो नाइंसाफी है ना। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे आका का तो इतना अदल था कि उनका एक नौकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में गुलाम को कहते हैं कुछ रास्ता मैं ऊंट के ऊपर सफर करूंगा, कुछ रास्ता तू चलना, तू भी पैदल ना चल, मैं भी पैदल नहीं चलूंगा। और जब बैतुल मुक़द्दस के सामने पहुंचे तो खादिम की बारी आ गई ऊंट पे सफर करने की, और आका जो खलीफा है उनकी पैदल चलने की बारी आ गई। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खादिम गुलाम ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप ऊंट पे चढ़ जाएं, मैं पैदल चलता हूं। तो आपने कहा नहीं, बारी तेरी है। तो यहां मेरे आका ने कैसे बर्दाश्त कर लिया होगा कि 3 दिन और 3 रातें मैं ही जागता रहूं, मैं ही सोता रहूं, अबू बकर जागता रहे? नहीं, अबू बकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोए, अबू बकर पहरा देता रहा, और जब अबू बकर सोए आका पहरा देते रहे। तो दुनिया वालों, मुझे ये कहने का हक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की, जान की पहरेदारी करना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जान की पहरेदारी करना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। वक्त बहुत मुख्तसर है, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत बड़े ताजिर थे, तो एक मर्तबा आपने बहुत ही कीमती लिबास
اپنے جسم میں پہنا ہوا تھا، ایک دن خیال آیا کہ میں نے اتنا قیمتی لباس اپنے جسم پہ پہنا ہوا ہے، کیوں نہ میں اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں۔ تو جب بیچ کے آئے نا تو ٹاٹ کا لباس ہے، آپ کے جسم پہ ٹاٹ کا لباس ہے، اور ابھی آپ محفل میں نہیں پہنچے، جبرائیل امین آ گئے، دیکھا جبرائیل امین بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین خیر ہو آج ٹاٹ کا لباس؟ تو اللہ نے نظارہ دکھایا، سارے فرشتوں کو اللہ نے کہا آپ بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے دکھاؤ۔ کیوں؟ آج صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہن کے دکھایا ہے۔ فرشتوں جاؤ سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو۔ شیطان ڈالتا ہے ذہن میں کوئی وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو۔ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ دوستو وقت کی قلت ہے، لیکن حقیقت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی ہے کہ جتنا بندہ بیان کرتا جائے، بیان کرنے والا تھک سکتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی جو شان ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود علی المرتضیٰ نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ سمجھو زندیق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اہل بیت کی سچی اور صحیح محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔